ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಾಮ್ನಗರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೈಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ, 2,65,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಉತ್ತೇಜನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಧನ್ತೆರಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು 5ನೇ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಾಮ್ನಗರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಯೆಸ್ಸೋ ನಾಯಕ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಕಲ್ರಾಜ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा. कोविड-19 के प्रबंधन में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा आयुष की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध करने के लिए ICMR, एम्स, DBT, CSIR जैसे अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया. इसी आधार पर 4 अलग अलग रसायन औषधियों यथा अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडची, पिप्पिली और एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन का रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े स्तर पर किया गया है. आयुष के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान के 112 केंद्रों में कुल 84 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं. होम्योपैथी दवा आर्सेनिकम एल्बम 30C, सिद्ध पारंपरिक पद्धति वर्णित औषधि कबसूर कुडिनीर एवं यूनानी दवाओं पर भी प्रोफिलैक्टिक अनुसंधान प्रगति पर हैं. आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य रहा है. भारत सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಯೆಸ್ಸೋ ನಾಯಕ್, ಆಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2016ರಿಂದ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. अपनी बात समाप्त करूं, अभी समय बहुत कम है. ड्रग व कॉस्मेटिक एक्ट 40 का जो है उसको संशोधन कर आयुर्वेद स्टोर संचालन में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता की जाए. योग व प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को वैधानिक दर्जा देने के लिए केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का गठन हो. ड्रग एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में बदलाव कर जिला स्तर पर भी प्राधिकृत अधिकारी का प्रावधान की अनिवार्यता की जाए. केंद्रीय आयुष नर्सिंग परिषद की स्थापना की जाए और साथ में कुछ जमाने में नारी वेद का बहुत बड़ा महत्व था. नारी विज्ञान का आधिकारिक प्रसार किया जाए क्योंकि राजस्थान उसका बड़ा केंद्र रहा है, वो स्थिति नहीं रही है. और अंत में मैं कहना चाहूंगा आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापना की जाए. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. पहले अगर स्थापना हुई हो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो आज जिस रूप में है, तो ये सब पिछले साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है. और राजस्थान में हमेशा इसीलिए संस्कृत को भी और आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन मिलता रहा है, आगे मिलता रहेगा. इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय. यह भी हमारा सौभाग्य है
कि इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व में भारत को प्रतिष्ठा दी है, ऐसे हमारे गुजरात के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल राजस्थान माननीय कलराज मिश्र जी, गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री आयुष आदरणीय श्रीपाद नायक जी, गुजरात के नायब मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन भाई पटेल, हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी, यहाँ के सांसद पूनम माडम जी, भारतीबेन सियाल, आयुष के सेक्रेटरी चेयरमैन। ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2,65,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಡಿಪಿಯ 15%ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 10,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ರಫ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 8,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 39,70,000 ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ 1,32,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ನಗದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮಕ್ಕೆ 7,227 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. For farmers who will want fertilizer, they have performed extraordinarily well during the lockdown. We can't afford to let them down now, so we want to ensure that fertilizers more than adequately will be available for them. Strictly, the perishable goods are the ones which went up. And on the perishable goods, it's more because of some districts which got flooded. There are just not short-term but medium-term steps which are being taken by this government for better preservation of perishable goods, long shelf life, and so on, and providing a lot more weather-proof storage, particularly for crops like onion and potatoes. So I think that every season we do face this in India till such a time, I suppose, we come up with a complete elaborate system of storage for these crops. The government is working both on short-term and also the medium-term steps on it. Import where necessary for the short duration, and for the medium term, enough investment is being attracted with great incentives being provided for agri-infrastructure, if you may recall, particularly during the Atmanirbhar that we've announced for creating of agri-infrastructure. With that, I suppose we'll be able to address that question. ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಸಾಲ ವೇದಿಕೆಗೆ 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. बजट आउटले किया गया है ताकि इस दिशा में हम कदम उठा सकें कि भारत में ही निर्माण भी हो, ज्यादा उद्योग भी लगे और उनसे हम बल मिल सके. जो हमने रिफॉर्म्स की बात की थी आत्मनिर्भर पैकेज में, उसी दिशा में जहां एक और डिफेंस मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट ऑफ वेपन्स की बात की कि भारत के अंदर ही बनेंगे, विदेशों से इंपोर्ट नहीं होंगे, या बाकी क्षेत्र जिनमें रिफॉर्म्स लाने की बात कही थी वो भी, और बाकी औद्योगिक आधारभूत ढांचा बने, इन सब को मजबूती प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एडिशनल जो हमने बजट आउटले किया वो लगभग 10,200 करोड़ रुपए का किया गया है, ताकि इसको स्टिमुलस के रूप में हम दे सकें, कैपिटल और इंडस्ट्रियल स्टिमुलस के रूप में. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿಯ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ನಿವೇಶನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 2% ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ 5% ರಿಂದ 3% ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾವಳ್ಳಿಪುರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ 13 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. CSH ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, 50% ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ 60% ಭಾಗ ಅಂದರೆ 7,438 ಕೋಟಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟು SPV ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 18,000 ಚದರ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಈಗ DPPನಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 15,761 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು 15 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ 1 ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ 41.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
1250 MBBS ವೈದ್ಯರು, 950 ತಜ್ಞರು, 150 ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿ 2500 ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1500 ಹಿರಿಯ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 0.99ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಮತ್ತು ಬನಸ್ಕಾಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले हैं. इस विकास उत्सव का उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है. ಬಂದರು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಬಂದರು, ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ಬಹು ಮಾದರಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದರವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೇ 8ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜಿರಾ ಘೋಘಾ ನಡುವೆ ರೋಪಾಕ್ಸ್ ಹಡಗು ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. 200 किलोमीटर सुंदरबन से बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र रिवर 800 किलोमीटर उसको प्रोटोकॉल रूट की दृष्टि से भारत सरकार ने डेवलप किया और वहां से ब्रह्मपुत्र 900 किलोमीटर. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿಂದು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಜನಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು, ಬಿಜೆಪಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಆವಾಮಿ ಮೋರ್ಚಾ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಶೀಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿವೆ. जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया, पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚೆ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜೀವಂತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಪಿಪಿಬಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತನ್ನ ಅಂಚೆ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸಹಾಯಕರ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. नागरिकों के लिए इस नियम में छूट दी है. ಇಂದು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ. ಇದನ್ನು ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಅಥವಾ ಧನ್ತೆರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇಂದಿನ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ತೇರಸ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ पूजा ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. की खरीदारी करने को बहुत शुभ माना गया है. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ತೇರಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಈ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇದಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ನಗರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ರಂಗೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸರಿಯು ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 5,52,000 ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು. और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या अपना पहले का रिकॉर्ड तोड़ेगी. 2017 से लगातार अयोध्या दीपोत्सव अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ रही है. अवध विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के करीब 8,000 वॉलंटियर्स इस आयोजन का हिस्सा बनकर यहाँ न केवल विश्व की ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಿನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಹಸಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂತರ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಸೋಮನಾಥ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುರೋಧ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಜನತೆ ಸಂತಸದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. और साथ साथ प्रदूषण को भी कंट्रोल में रखें और जो कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से जो इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है उसको भी ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से त्यौहार. ಹಸಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನತೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ಐಸಿಆರ್ ನಿವೇದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಲಿಕ್, ಸಚಿವರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಬೇಕ್ ರಂಜನ್ ಶೋಮ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಯಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೃಷಿಕರು, ಬಡವರ್ಗದ ಏಳಿಗೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. स्टेट्स में कोई बहुत ज्यादा फोकस एनिमल हस्बेंड्री में कभी रहा नहीं, एक तरह से इग्नोर्ड सेक्टर रहा है, आप ये कह सकते हैं. लेकिन पहली बार मंत्रालय बनने के साथ साथ 13,500 करोड़ रुपए पूरे 16 और एफएमडी के लिए हमें मिला. और अगर हम इसे कामयाब ना कर पाए
वो शायद ये मिनिस्ट्री की नहीं, सब स्टेट की, आईसीआर सबकी नाकामयाबी होगी। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि किसान से जुड़े हुए मुद्दा, बिल्कुल जो गरीब किसान, कौन रखता है जानवर? बड़े किसान तो रखते नहीं है, छोटा किसान या भूमिहीन जिसको जमीन नहीं है उन्हीं के पास एनिमल्स होंगे। और सच मायने में तो जो नई पीढ़ी आई है, चूंकि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही हूँ, पीएचडी मैंने लगातार लंबे समय तक रहा, तो एक पीढ़ी चली गई जो किसान के बारे में सोचती थी, चाहे आईसीआर हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ರಾಜ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ತಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. प्रयास कर रहा हूं भी जो हमारे स्कीम है, एपएमडी है और ये जो लिम्पी स्कीम है, ये सबके बारे में उनको पता किया हूं और उनको मैंने बताया है कि कर्नाटक के लिए आत्मनिर्भर भारत में हमें कुछ स्पेशल फंड मिल जाए। तो साहब ने बोला है कि आप दिल्ली आइए करेंगे। और एक मैं उनको बोला हूं कि गौ हत्या निषेध कायदा हम जल्दी से लागू कर रहे हैं। हमारी सीएम से भी बात हुई है, चर्चा हुई है कमेटी में कि गौ हत्या निषेध कायदा आने वाले असेंबली में हम करने वाले हैं। ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದೇಶೀಯ ಲಸಿಕೆ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಅಡಿ 4 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರುಸೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ, ಫುಟ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ವೈನ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಇಣುಕು ನೋಟ. ಚೇತರಿಕೆಗೆ 2.65 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ, ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಕೆ. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ರೈತರ ಒಕ್ಕೊರಲ ದನಿ. ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ, ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಂತೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ, ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನೆ, 18ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ. ಇವು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ, ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದೇಶ. ದೀಪಾವಳಿ ಖರೀದಿ ಜೋರು, ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖ, ನಾಗರಿಕರ ನಿಟ್ಟುಸಿರು. ರೈತರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿನ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಖುದ್ದಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ನಾಳೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ. ಕಾಂಗರೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 2 ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಸೀಸ್ ಪ್ರವಾಸ, 27ರಿಂದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಾಮ್ನಗರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೈಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ, 2,65,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಉತ್ತೇಜನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಧನ್ತೆರಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.